السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل قدر معزز ناظرین، چونکہ کچھ ہی ایام کے بعد ہم شریعت اسلامیہ کے ایک عظیم شاعر قربانی کے وہ اس عظیم فریضے سے ہم کنار ہوں گے، تو ہمیں اس بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، کن اصولوں کے تحت ہمیں یہ فریضہ اور یہ وہ عظیم وہ مقصد اور عظیم عبادت اللہ کے ہاں پیش کرنی چاہیے۔ تو وہ قربانی کے کچھ مسائل ہیں، قربانی کی کچھ شرائط ہیں، کرنے والے کے لیے، جانور کے لیے، جگہ کے لیے، وقت کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق۔ آج اس ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قربانی وہ صاحب حیثیت پر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے لازم۔ قرآن مجید میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، دوسرے مقام پر ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ غصے کا اور اس پر وہ ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے تنبیہ کی ہے۔ اور اس استطاعت سے مراد وہ زکوٰۃ والا صاحب نصاب ہونا نہیں ہے، اس سے مراد صرف قربانی جتنی قیمت اگر کسی کے پاس وافر ہے کھانے پینے کے مال کے علاوہ تو وہ اس سے قربانی کرے۔ تو استطاعت یہ بھی ہے، بسا اوقات لوگ کہتے جی ہم پر قرضہ ہے تو اس قرض کو ہم کیسے اس پر کیسے قربانی ہو سکتی ہے؟ تو بعض ایسے قرض ہیں جو انسان اتار نہیں سکتا، اس کی آمدن کم ہے، روز اس پر کچھ نہ کچھ قرض ہوتا ہے، قرض اس کی خرچ زیادہ ہے، آمدنی کم۔ ایک ہے جو وقتی طور کسی کام پر مقروض ہے، جیسے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، تو یہ مقروض نہیں ہوتا۔ جو انسان اپنی دنیاوی ذاتی ضرورتوں کے لیے پیسوں کا لین دین اوپر نیچے ادھار قرض کا معاملات کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے معاملات کے لیے بھی اس قرض کو لے لے جو کہ واپس کر سکتا ہو آسانی سے، اسے چاہیے کہ وہ قرض لے کر بھی اس قربانی کو کر دے، کیونکہ یہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ہم نے جو نیت کرنی ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی قربانی کی نیت۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو دکھاوے کے لیے کروں، کسی کو خوش کرنے کے لیے کروں، کسی پر میں اپنی ٹانگ اوپر رکھنے کے لیے کہ میں نے تو زیادہ قربانی کر دی ہے جی، اس لیے فلاں کا کہے گا میں نے قربانی نہ کی، فلاں کی قربانی نہ کی تو فلاں کیا ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات وہ نہیں ہے۔ نیت اللہ کے لیے ہوگی تو قربانی قبول ہوگی۔ وَدُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے لیے خالص ہو کر اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اللہ نیتیں دیکھتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر اس شخص کے لیے اسی کا بدلہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ نیت دکھاوے کی ہوگی، نیت لوگوں کو خوش کرنے کی ہوگی، نیت لوگوں کے سامنے اپنی ناک رکھنے کی ہوگی، تو وہی سب کچھ ملے گا، پھر اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ آتا ہے کہ قربانی حلال مال سے کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے، جو چیز قبول کرتا ہے صدقے کی دی ہوئی، اللہ کے رستے میں خرچ کی ہوئی، وہ حلال ہونی چاہیے۔ اگر حلال نہیں ہے تو یہ نہیں، حلال جتنی ہے کم ہے دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ آپ وہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے آگ سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے جی، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے سے ذریعے، یعنی کہ ایک ٹکڑا بھی اگر حلال مال کا آپ کے پاس ہے تو خرچ کر دو، آگ سے بچ جاؤ۔ تو حلال مال سے زیادہ ہی کوشش نہ کریں، حلال سے کوشش کریں جو اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے پر ہو جائے۔ اسی طرح وہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے تو قربانی کے جانور کے لیے شرائط ہے کہ قربانی کا جانور وہ انہی 8 جانوروں میں سے ہو، انہی کے جس میں قرآن مجید نے جن کی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ اپنا قربانی کے جانوروں میں قرآن مجید میں ہے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اس کے بعد ان کی مذکر مؤنث 8 جانور بنتے ہیں، تو انہی میں سے قربانی وہ کرنی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں یہاں پر مسئلہ ہے بھینس کی قربانی کا، کٹے کی قربانی کا۔ اب اس پر مختلف رائے ہیں دونوں طرف، کچھ اس کے جائز ہونے پر، اس کے قبول ہونے پر دلائل دیتے ہیں، کچھ اس کے وہ عدم قبولیت پر، عدم جواز پر وہ دلائل دیتے ہیں۔
बेहतर मौक़िफ़ ये है कि सुन्नत के करीब क्या हो। अब देखिए कि उस वक़्त अरब के अंदर जो है ना वो जानवर थे या अल्लाह ताला ने इस चीज़ को उतारा है कि इन चीज़ों में से करो, तो बेहतर ये है कि शुबहात से बचने के लिए अब गाय की जो है ना वो वाफर मिकदार मौजूद है, ठीक है जी। गाय का जो मुअन्नस है उसकी मुज़क्कर है गाय की, उसका जो है ना वो वाफर मिकदार मौजूद है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम शुबहात की तरफ जाएं। तो जिस चीज़ का जो है ना, क्योंकि ये दलाइल जो है इसकी नस्ल में से कोई पुख्ता दलाइल नहीं है, भैंस जो है ना वो गाय की नस्ल में से नहीं है, वो और नस्ल है और वो और नस्ल है। तो इससे जो है ना बहरहाल हमें सुन्नत के ज़्यादा करीब होना चाहिए, जबकि हमारे पास ऑप्शन है तो हमें शुबहात की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप उस पर राज़ी नहीं है कि गाय का गोश्त, लोग इस पर इतराज़ करते हैं जी उसका फ़लाँ है और ये फ़लाँ है, तो आप जो है ना कोई और जानवर कर लें। 3 और उसके बाद ऑप्शन है उनकी मुज़क्कर मुअन्नस, जिस पर आप चाहें उस पर आप जो है ना वो आप कर लें। इसके बाद जो है ना वो जानवर का दोंता होना वो ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, कि जो जानवर ज़िबा करना है वो दोंदा जानवर ज़िबा करना है। तो जो जिसके पास जो है ना वो एक बंदे ने कहा जी मेरे पास तो अब नहीं है, तो उसने कहा जी वो नहीं है तो फिर आप जो है ना वो भेड़ का खीरा कर लो। तो ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन हुआ है कि दोंता ना मिल रहा हो। तो आजकल तो ऐसा नहीं है, दोंते जानवर अल्लाह ताला ने बड़ी वुसअत दी हुई है, तो जानवर का जो है ना वो दोंता होना ज़रूरी है। दोंता जानवर देख कर ही कुर्बानी करनी चाहिए। कुर्बानी के जानवर में 4-5 चीज़ें ज़रूरी देखने वाली हैं। सबसे पहले कि वो वाज़े बीमार ना हो। वाज़े बीमार होगा, लागर होगा तो उसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। वाज़े काना ना हो, वाज़े उसका कान पटा खटा सुराख ना हो उसके अंदर, उसकी हड्डियों में गूदा ना ख़त्म हुआ हो, लंगड़ा ना हो वाज़े तौर पर। अगर ये उसके अंदर जो है ना वो ऐब पाए जा रहे हैं तो अल्लाह के यहाँ वो कुर्बानी कबूल नहीं है। इसी तरह जो है ना वो कुर्बानी करने का जो वक़्त है वो वक़्त ईद उल अज़हा नमाज पढ़ने के बाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए ईदगाह की तरफ जा रहे एक शख्स को देखा कि वो ज़बह कर रहा है, कुर्बानी कर रहा है, जानवर को ज़िबा कर रहा है। तो रसूलुल्लाह फरमाया तुमने नमाज पढ़ ली है? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैंने सोचा कि कुर्बानी करके नमाज पढ़ेंगे तसल्ली के साथ। आप फरमाया नहीं, कुर्बानी नमाज से अगर पहले ज़िबा कर दिया जानवर को तो वो आम सदका है, ठीक है जी, वो कुर्बानी नहीं है। तो जो ईद के बाद ज़िबा करेगा वो अल्लाह ताला कुर्बानी तस्लीम करेंगे। तो ईद की नमाज पढ़ने के बाद ज़िबा करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तो ये उसका वक़्त भी है। इसी तरह अगर जो भेड़ का खीरा है जो वो हमने ज़बा करना है, अगर दोंता अगर ना मिले तो उसकी कम से कम उम्र जो है ना वो 1 साल होनी चाहिए। इमाम इब्न हजर ने जज़ा इसको कहते हैं, हदीस के अंदर अल्फाज है, और इमाम नवी रहिमहुल्लाह ने इसकी जो है ना वो तसरीह बयान फरमाई है कि जो अपना जज़ा की कि भेड़ का जो खीरा है उसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए। ये कुर्बानी के कुछ मसाइल हैं जो हमें मद्देनज़र रखते हुए अपनी कुर्बानी को करना चाहिए। हमारे यहाँ आजकल ये फितना उठा हुआ है कि देखें जी कुर्बानी की जगह आप किसी बेवा की मदद कीजिए, यतीम का सहारा बनिए, किसी जो है ना वो गरीब लड़की की शादी करवा दें, कहीं पर वाटर कूलर लगवा दें, कहीं पर कोई और ख़र्च कर दें। तो ये सारी चीज़ें मिलकर भी कुर्बानी का लेमुल बदल नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वुसअत नहीं थी तो आपने मेंढे ज़िबा किए, और आपके पास वुसअत थी तो हज्जतुल विदा के मौका पर आपने जो है ना वो 100 ऊँट भी कुर्बान किए। वुसअत थी आपके पास उस वक़्त, जिस वक़्त नहीं थी कम किए। अब आपसे ज़्यादा इंसानियत के खैर ख्वाह कोई नहीं है। इंसानियत के खैर ख्वाह की तरफ से इस बात की, आप मदीने में रहे, हर साल आप कुर्बानी करते रहे, आपने एक दफ़ा हज किया, उस वक़्त वुसअत थी, जंगों से कुछ आपके हिस्से का माल जमा हुआ था, आपने 100 ऊँट अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिए हज्जतुल विदा जिस साल आपने हज किया। तो अब ये देखें कि अपना जो है ना ये मसाइल हैं। जो लोग ये एतराज़ करते हैं उनके पास जो महंगी गाड़ियाँ, महंगे मोबाइल, महंगे घर हैं, और जो उनकी डांस पार्टियाँ और बेहूदगियाँ और फौज गोई की महफिलात हैं, उनको छोड़ के गरीबों पर क्यों नहीं असर जो है ना वो खर्च करते? वो सब कुछ छोड़ दें। जब अल्लाह की इबादत की, इस्लाम के शायर की और इस्लाम की तरवीज की, उसकी कुछ निशानियों की बात होती है, ये सारे लंडे के लिबरल उठ जाते हैं और उठकर कहते हैं जी ये नहीं होना चाहिए। जब ये लोग पोप फ्रांसिस को मिलने के लिए पूरी दुनिया से लोग जमा होते हैं तो वो पैसे किस मद में जाते हैं? और जब ये बैलों का कत्ले आम करते हैं फेस्टिवल मनाने के लिए कुछ मुल्कों के अंदर, तब जानवर पर जुल्म कहाँ जाता है? जो काम खुद गैर मुस्लिम करें, ये लिबरल उस वक़्त कहते हैं जी ये तो उनकी आज़ादी है। इस्लाम अगर कोई किसी तरीके को इजाज़त देना चाहे तो ये लोग कहेंगे कि जी ये क्या बात हुई जी, ये तो इंसानियत ये तो नहीं है, इंसानियत वो नहीं है, गरीब भूखा मारा हो। तो ये जो सारा कारोबारी मामलात ईद के दिनों में होते हैं तो ये कहाँ जाते हैं?
ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے، جو قصاب لوگ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو چارہ بیچنے والے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کتنے معاملات ہیں، کتنی ایسی جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی سمیت بہت سارے ایسی جو کاروبار کی رد و بدل ہوتی ہے، ان موقع پر کروڑوں اربوں روپے کی جو ساری غریبوں کے جیبوں میں جاتی ہے، نہ کہ ایلیٹ کاسٹ کی جیبوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ان مسائل کو سیکھ کر، ان کو سمجھ کر، آگے لوگوں کو بتا کر اور خود بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس کے جو ہے نا وہ بہت سے فوائد ہیں، آپ بھی اس نیکی میں شریک ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس علم کے ساتھ جو ہے نا وہ بہراور ہو سکیں۔ جو کچھ تھا وہ میرے اللہ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔